ओम शांति। मंगलमय प्रभु शिव पितांकर संगमयुगी श्रेष्ठ ब्रह्मावश्च ब्राह्मण मानंकु हृदयर सहित शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। कहा जाए विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती एवं विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। यह मध्य सत्य जे विनाश काले विपरीत बुद्धि हेबा वर्तमान समाजर जेपरी नियम रे परिणत हो जाइछि। जेहेतु प्रत्येक मनुष्य वर्तमान परवश अर्थात पांच विकार रूपी मायार बशवर्ती अटंती। यार मध्य उदाहरण अनेक शास्त्र पुराण देखा मिले। हिरण्यकश्यप, कंस, जरासंध आदि राक्षस माने विपरीत बुद्धि संपन्न होई कुल को किपरि विनाश करि चलिथिले यार बहुत नजीर रहिछि। रावण यार आउ एक बलिष्ठ प्रमाण। तेबे विपरीत परिस्थिति रे मध्य विपरीत बुद्धि संपन्न न होई प्रीत बुद्धि हेबार नजीर क्वचित देखा मिले एवं सही माने ही विजयी हुई सर्वजन प्रिय होइथांती। रामायणर कथा, रावण सीता को हरण करि नै थाए। छल द्वारा युद्धर घोषणा हो गला। जी जेते बुझेबा को चेष्टा कले मध्य दुष्ट बुद्धि रावण मानिबा को नाराज। एते बड़ ज्ञानी, गुणी, पंडित, त्रिपुर विजयी, पराक्रमी, तथापि मध्य भ्रष्ट बुद्धि। तेणु निजर, निज प्रजांकर तथा निज राज्यर निजे ही शत्रु पालटी गला। हेले विभीषण सही राक्षस कुलर होई मध्य एही सबु कथा को समर्थन न करी राजसभारे समस्त मंत्रिमंडल तथा राजा रावण को मध्य निवेदन कले कि एही भली कुपथ को परित्याग करी सीता को ससम्माने फेरई देबाकू एवं करुणामय मर्यादा पुरुषोत्तमंकर शरणापन्न हेबा पाई। यह सुनी रावण तो क्रोधित हेला। रावणर पुत्र इंद्रजित मध्य पितृतुल्य काकांकु भरी सभारे अपमानित कला। हेले विभीषण सत्यनिष्ठ बारंबार सही भली अनुरोध करि चलिले रावण को एवं श्रीरामंकर शरणापन्न हेबाकू कहिबारु रावण अत्यंत क्रोधित हुई विभीषण को पदाघात करी राज्य छाड़ी चली जिबा पाई कहिला। तथापि मध्य निर्भीक विभीषण कहिले, भाई मो राज्य छाड़ी चली जाउछि। हेले शेषरे मध्य कहि जाउछि, निजे निजर, निज परिवारर तथा निज राज्यर राक्षस कुलर जदि कल्याण चाहुछ तेबे एही पथ को परित्याग कर। एबे मध्य समय अछि, करुणामयंकर शरणापन्न हुआ। तत्पश्चात विभीषण जाई प्रभुंकर शरणापन्न हे संपूर्ण प्रीति बुद्धि होई अविचलित भावरे निजर कर्तव्य करि चलिले। शेषरे रावणर निधन हेला। सारा राक्षस कुल मध्य विनाश को प्राप्त हेला। जेतिकी निश्चय बुद्धि संपन्न बा प्रीति बुद्धि संपन्न थिले सेई माने ही रहिले एवं विभीषण सेही राज्यर राजा हेले। श्रेष्ठ राजार मान्यता मध्य पाइले। जुग जुग को तांकर जस आउ कीर्तिर गायन योग्य हो गला
କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ସେହିଭଳି। ମହାଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ପଣ୍ଡିତ, ବିଜ୍ଞ, ଦାର୍ଶନିକ, ରାଜନେତା, ଧର୍ମନେତା, ବିଶେଷ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମସ୍ତେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିନାଶର ଭୟାବହତା ଜାଗ୍ରତ କରିପାରୁନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥନେଶୀ ହୋଇ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛି, ପରସ୍ପର ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି। ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାର ଭୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଯେଉଁ ପାରମାଣବିକ ବା ଜୈବିକ ବୋମା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ସେହି ବୋମା ଏକାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକାଧିକ ଦେଶ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ମହାବିନାଶର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଗୀତାର ମହାବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବିନାଶ କାଳେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇ ପବିତ୍ର ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, କାରଣ ପବିତ୍ରତାରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏହା ହିଁ ହେବ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ। ଯୋଗ ବଳର ଆତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲ୍ ବା ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁଥିରୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଟାଇ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କର। ଯଦି ଜଣକ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରହିବ, ତେବେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲ୍ କରିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ଯୋଗ ବଳ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଭକ୍ତିରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସିଛ ନା? भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। भोलानाथଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା, ଗୌରୀନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଆଉ ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଏକ ହିଁ ଶରଣଦାତା। ତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଏହି ସଂସାର ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବା। ଯାହା ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଅହିଂସକ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ସୌଦା କରିବା ଦରକାର। ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୁରୁଣା ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ, ବସ୍ତୁ ବୈଭବକୁ ଦେଇ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେବାର ଅଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆଠାରୁ ମୋହ ବା ସ୍ନେହ ତୁଟାଇ ଏକମାତ୍ର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନିରାକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥାରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଫଳତାର ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଅନ୍ୟମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ଭାବ ବା ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବା। କାରଣ ଏହିଭଳି ଭାବିବା, ଏହା ହେଉଛି ଧୋକା ଖାଇବା ସହିତ ସମାନ। ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଧୋକା ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ହିଁ ବଦଳିବାକୁ ହେବ, ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁ କଥାରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆଗରେ ରଖ, ତେବେ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ମିଳି ଚାଲିବ। ଯେପରି
ନୟନରେ ଜ୍ୟୋତି ସମାହିତ ଅଟେ, ସେହିପରି ହୃଦୟରେ ଶିବ ପିତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସମାହିତ ହେଇଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।